నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్డీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం విపక్షాల నిరసనల మధ్య 2025 వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు స్థాయిలో వరుసగా 8వసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ వాసవి పేరెంటాలమ్మ వారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణం అధికారిక కార్యక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడి కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ఘాటు విమర్శలు సూపర్ 6 హామీలను సమాధి చేసిందని ఆరోపణ ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాకు ఏలూరు నుండి 2 ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన జోనల్ చైర్మన్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు విపక్షాల నిరసనల మధ్య ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2025 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. గురుజాడ అప్పారావు పద్యం దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్ అనే పద్యాన్ని ప్రస్తావించారు. మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు స్థాయిలో వరుసగా 8వసారి పార్లమెంట్ లో వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. 3వసారి నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది 2వ వార్షిక బడ్జెట్ అని తెలిపారు. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral Rural Prosperity and Resilience Program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity.
The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. పార్టీ కార్యకర్తలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పాత్రికేయులపై గత వైకాపా ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసుల్ని వీలైనంత త్వరగా తొలగించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని తెదేపా పోలిట్ బ్యూరో నిర్ణయించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలను ఊచకోత కోసిన ఘటనల్లో నిందితులు చాలా మంది తప్పించుకు తిరుగుతున్నారని ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసి ఆ కేసులపై విచారణ వేగంగా పూర్తయ్యేలా చూడాలని నిర్ణయించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అంతర్వేదిలో రథం దగ్ధం, రామతీర్థంలో శ్రీరామముడి విగ్రహం తల తోగలగించడం సహా దేవాలయాలపై దాడులకు సంబంధించిన కేసులన్నీ బయటకు తీసి నిందితులపై త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని హోంమంత్రి అనితకు పోలిట్ బ్యూరో సూచించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన పోలిట్ బ్యూరో సమావేశం శుక్రవారం తెదేపా కేంద్ర కార్యాలయంలో 4.5 గంటల పాటు జరిగింది. పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీల అమలు, సంస్థాగత అంశాలపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు సూపర్ 6 ఉంది, అమలు చేయడం లేదని. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులున్నాయి, సమస్యలున్నాయి. అయినా సరే రేపు జూన్ లోగా ఇంకొక 3 మంచి కార్యక్రమాలని ప్రజానీకానికి సూపర్ 6 లో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశాం. అందులో భాగంగా రేపు పాఠశాలలు తెరిసే సమయానికి ఏదైతే తల్లికి వందనం కింద ఒక పిల్లవాడికి 15,000 ఇస్తామని చెప్పాము. అదే విధంగా ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమంది పిల్లలకి, ఒకరున్నా, ఇద్దరున్నా, ముగ్గురున్నా రేపు స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ సమయానికి తల్లికి వందనం కింద వారి అకౌంట్ లో డబ్బులేసి స్కూళ్లు తెరచడానికి ఈ రోజు పొలిట్ బ్యూరో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అదే విధంగా రైతులకి అన్నదాత సుఖీభవ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిపి 20,000 రూపాయలు ఇస్తామని స్పష్టంగా హామీలు ఇచ్చాం. చాలా ఇబ్బందులున్నాయి, సమస్యలున్నాయి. కానీ ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చాలి కాబట్టి రేపు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేలో ఇచ్చిన జూన్ లో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ తో కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అన్నదాత సుఖీభవ కింద ఈ రోజు రైతులకి డబ్బులు ఇవ్వాలని నిర్ణయం చేశాం. ఈ రోజు మత్స్యకారులు ఉన్నారు. మత్స్యకార భరోసా ఏదైతే వేట నిషేధ సమయానికి 10,000 ఇచ్చేవాళ్ళు 20,000 ఇస్తామని చెప్పాం. నిషేధం రేపు ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 15 వరకు 2 మాసాలు వేట నిషేధం ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 15 ముందే ఇస్తామన్నటువంటి 20,000 మత్స్యకారుల కిందకి భరోసా కింద ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. చాలా కార్యక్రమాలు ఈ రోజు ఎవరైతే రిటైర్డ్ అయినటువంటి మిలిటరీ ఉద్యోగుల కార్పొరేషన్ అన్నాం, అది పెట్టాం. స్వర్ణకారులకి కార్పొరేషన్ పెట్టాం. దాదాపుగా 60-70% హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చాం. ఇంకా మిగిలినటువంటివి యువతకి నిరుద్యోగ భృతి, ప్రతి ఆడపిల్లకి 1,500, బస్సు ఉచితంగా ఇస్తామని ఇంకా 3-4 కార్యక్రమాలున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఆర్థికంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని బలోపేతం చేసి ఆర్థిక పరిపుష్టిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని నెరవేర్చడానికి అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకోవాలని డీటెయిల్ గా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు మేనిఫెస్టో కూలంకుశంగా చదివి ఈ కార్యక్రమాలు మనం చేశాం. ఈ కార్యక్రమాలు ఈ సమయంలో చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాలు ఈ రకంగా పైప్ లైన్ లో ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవి ఈ రకంలో చేసుకోవచ్చని డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసి మేనిఫెస్టో మీదే ఎక్కువ సమయం కేటాయించి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆర్య వైశ్యుల ఇల వెలుపు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణ సందర్భంగా శుక్రవారం రామవరపాడులోని శ్రీ వెంకమ్మ పేరంటాలు అమ్మవారి దేవస్థానంలో ప్రభుత్వ విప్ గన్నవరం శాసనసభ్యులు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు వాసవి పేరంటాలమ్మ వారికి పట్టు వస్త్రాలు, పసుపు కుంకుమలను సమర్పించారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యేకు ఆలయ అధికారులు, పాలక మండలి సభ్యులు, ఆర్యవైశ్య సంఘ ప్రముఖులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు.
సమాజంలో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర కీలకమని, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఉద్యోగాల కల్పనలో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర శ్లాఘనీయమని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఆర్యవైశ్యుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తే కూటమి ప్రభుత్వం అందుకు భిన్నంగా ఆర్యవైశ్యులకు పెద్దపీట వేస్తుందని చెప్పారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండలో వాసవి అమ్మవారికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడంతో పాటు ప్రతి నియోజకవర్గంలో అధికారికంగా నిర్వహించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో హిందూ దేవాలయాలపై దాడులు జరిగాయని, రథాలు కూడా దగ్ధం చేశారని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని మతాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అందరి మనోభావాలు కాపాడుతుందని ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో కూటమి నేతలు, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. వాసవి అమ్మవారి ఆత్మార్పణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారికంగా ప్రభుత్వం తరఫున నిర్వహించడం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర ఈ సమాజంలో వ్యాపార రంగంలో కానీ, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు గతంలో కల్పించడంలో కానీ, ఎంఎన్సీ కంపెనీలు, ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ అని రాకముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించిన దాంట్లో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర శ్లాఘనీయం, అది కాదనలేని నిజం. అలాగే ఆర్యవైశ్యులు మనోభావాల్ని గత ప్రభుత్వం దెబ్బతీస్తే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా ప్రభుత్వం తరపున నిర్వహించడం శుభసూచకం. అలాగే సమాజంలో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర ఎలా అయితే శ్లాఘనీయమో ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది. ఆర్యవైశ్యుల మనోభావాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. గతంలో ఏదైతే రథం తగలబడిపోయిన విషయంలో కానీ గోదావరి జిల్లాలో ఇలా ఏది జరిగినా హైందవ సంస్కృతికి భిన్నంగా హిందూ దేవాలయాల మీద డిఫరెంట్గా పరిస్థితి మనం చూసాం. రాజకీయాల గురించి మాట్లాడటం గుడి దగ్గర మంచిది కాదు, కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించారంటే ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధిని గమనించాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రజల్ని, ఆర్యవైశ్యుల్ని, సోదరులందరినీ కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ 6 హామీలను కూటమి ప్రభుత్వం సమాధి చేసిందని వైసీపీ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు విమర్శించారు. ఎన్నికల ముందు రాష్ట్ర ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేయటం చంద్రబాబు నైజమన్నారు. ఆంధ్రప్రభ కాలనీలోని జనహిత సదనంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను తూచా తప్పకుండా అమలు చేయవలసిన బాధ్యత అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వంపై ఉంటుందని, అలా 99.4% హామీలను అమలు పరిచిన ఘనత రాష్ట్ర చరిత్రలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెల్లిందని మల్లాది విష్ణు అన్నారు. ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో తన దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి సమస్య, విజ్ఞప్తులన్నిటికీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెనువెంటనే సంక్షేమ క్యాలెండర్ ద్వారా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిష్కారం చూపారన్నారు. ఏ మాసంలో ఏ రోజున ఏ పథకం అమలు చేస్తామో ముందుగా ప్రకటించి మరీ అమలు పరిచామని, ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వ కార్యాలయంలోనూ సంక్షేమ క్యాలెండర్ ను ప్రదర్శించి తమ నిబద్ధతను చాటుకున్నామన్నారు. కోవిడ్ సమయంలోనూ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా సంక్షేమాన్ని అమలు పరిచి ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేనంత గుడ్ గవర్నెన్స్ ను ప్రజలకు అందించామన్నారు. అటువంటి ప్రభుత్వంపై బురద చల్లుతూ ఎన్నికల సమయంలో కూటమి నేతలు ప్రజల్లోకి తప్పుడు సంకేతాలు పంపారని మండిపడ్డారు. తాము వస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మించి సంక్షేమాన్ని అమలు పరుస్తామంటూ ప్రజలను మభ్యపెట్టారన్నారు. దీర్ఘాలు తీశారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. గత ప్రభుత్వం బాధుడే బాధుడని, కరెంటు ఛార్జీలు బాధుడు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు బాధుడు, అలాగే యూజర్ ఛార్జీలు, ఆస్తి పన్ను, ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలకి తగ్గట్టుగా ఆస్తి పన్ను కూడా ఒక పిడుగు పడబోతూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద, మరీ ముఖ్యంగా విజయవాడ ప్రజల మీద, మరీ ముఖ్యంగా విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మీద, 1,20,000 ఉన్నటువంటి గృహాల మీద ఒక పిడుగు పడబోతుంది. కరెంటు ఛార్జీలు పడ్డాయి, అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పడ్డాయి, ఆస్తి పన్ను పడింది, యూజర్ ఛార్జీలు, డ్రైనేజ్ ఛార్జీలు,
అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీకి మొత్తం అన్నిటికీ కూడా జీవోలు ఇష్యూ చేసి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఈ కరెంటు ఛార్జీలు, నేను కరెంటు ఛార్జీలు పెంచను, వీలుంటే తగ్గిస్తానన్నారు. ఏంది 15,000 కోట్లు మీరు ప్రజల మీద భారం? కాబట్టి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సూపర్ 6 అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది. దాన్ని సమాధి చేశారు. ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించాలి. ఎన్నికల ముందు ఒక మాట, ఎన్నికల తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడేటటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రంగాల మీద, విద్యార్థి రంగం మీద, మరీ ముఖ్యంగా విద్యార్థి రంగం మీద అందరూ చదువుకోవాలి, చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, వారి కాళ్ళ మీద ఉండాలి, నిలబడాలి అని చెప్పనే ఉద్దేశంతో, వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో అమ్మఒడి, ఫీజు రియంబర్స్మెంటు, జగనన్న విద్యా కానుక, జగనన్న వసతి దీవెన లాంటి కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టి కొన్ని కుటుంబాలకి, ఆర్థికంగా వెనకబడినటువంటి కుటుంబాలకి చేదోడుగా ఉండాలని, చేయూతనివ్వాలని ఆలోచన చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని పూర్తిగా 4,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ఎగనామం పెట్టింది. విద్యార్థి లోకం అల్లాడిపోతూ ఉంది. గొప్పలు చెప్పారు ఎన్నికల ప్రచారంలో. ఏ రోజైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యార్థులకి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక్క నిమిషమైనా ఆగిందా? చదువుకోవాలని, చదువు ద్వారానే కుటుంబాలు నిలబడతాయని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు 5వ తారీఖున, ఫిబ్రవరి 5వ తారీఖున ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం కోసం, ఈ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి చెల్లించాల్సినటువంటి ఫీజుని రీఎంబర్స్మెంట్ చేయడం కోసం 5వ తారీఖున ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులతో, లక్షల మంది విద్యార్థులతో కలిసి ర్యాలీగా వెళ్ళి కలెక్టర్లకి వినతిపత్రాలు ఇచ్చి కాలేజీలకి ఫీజుని రీఎంబర్స్ చేయండి, తల్లిదండ్రులకి రీఎంబర్స్ చేయండి అని చెప్పని అడగడం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల ప్రకారం విద్యార్థి లోకానికి, వారి తల్లిదండ్రుల పక్షాన నిలబడడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాయత్తం అవుతుంది. ఉదాహరణకి విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 7,000 మంది విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఫీజుని రీఎంబర్స్మెంట్ చేసేవాడు. ఇప్పటికీ 70 లక్షలు పెండింగ్ ఉంది ఈ విద్యార్థుల ఖాతాలో. విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 7,000 మందికి ఫీజు రీఎంబర్స్ కాలేదు. 7,000 కుటుంబాలు సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఎప్పుడు ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తారు అని చెప్పని చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి 4 సంవత్సరాల్లో 19,000, 20,000 మందికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫీజుని రీఎంబర్స్మెంట్ చేసి ఏ సమయానికి ఆ టైంకి వారి ఖాతాల్లో, తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో, కళాశాల యజమానుల ఖాతాలో ఫీజుని రీఎంబర్స్ చేసినటువంటి ఘనత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి ఈ 5వ తారీఖున జరిగేటటువంటి కార్యక్రమంలో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, దీంతోపాటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం ఆ రోజు అందరం కూడా సమావేశమయ్యి కలెక్టర్లకి వినతిపత్రాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, సూపర్ 6 అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా మర్చిపోయే విధంగా చేశారు. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు సరైన సమయంలో తగిన విధంగా
బుద్ధి చెప్తారని చెప్పని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్ లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించాలనుకునే వారి జిల్లాకు చెందిన భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏలూరు డిపో నుండి 2 ప్రత్యేక బస్ సర్వీసును అందుబాటులో ఉంచామని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విజయవాడ జోనల్ చైర్మన్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు తెలిపారు. శనివారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విజయవాడ జోనల్ చైర్మన్ గా నేను బాధ్యతలను స్వీకరించిన తర్వాత సంక్రాంతికి స్పెషల్ బస్సులు ఏర్పాటు చేశామని, ప్రజలు ఏ విధమైన అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా వారి గమ్యానికి సురక్షితంగా చేర్చామని, తద్వారా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు 1,14,00,000 రూపాయలు ఆదాయం వచ్చిందని, గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం అదనంగా 10 లక్షల ఆదాయం పెరిగిందన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు ఎంచుకుని ప్రయాణించిన ప్రతి ప్రయాణికుడికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాకు ఏలూరు డిపో నుంచి ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఏలూరు కొత్త బస్టాండ్ నుండి 2 బస్సులు బయలుదేరుతాయని, రిజర్వేషన్లు ఆన్లైన్ లో అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. ఏలూరు నుండి వెళ్లే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం కొరకు ఈ బస్సులను ఏర్పాటు చేశామని, దీనిపై ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో ఒక ప్రణాళిక చేసి చక్కటి ప్యాకేజీతో ఈ 2 బస్సుల్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులకు నేను జోనల్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విజయవాడ జోనల్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత మరి సంక్రాంతి చూసుకుంటే స్పెషల్ బస్సులు ఎక్కడ ప్రజలకు ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా సమకూర్చడం, తద్వారా దాదాపు 1,14,00,000 రూపాయలని ఆదాయాన్ని, అంటే గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం అదనంగా ఇంకో 10 లక్షల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే విధంగా అధికారులతో కూర్చొని ఒక ప్రణాళిక చేయటం, అదేవిధంగా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం జరిగేటువంటి మధ్యప్రదేశ్లో జరిగేటువంటి మహాకుంభమేళ కార్యక్రమానికి మరి ఏలూరు నుంచి 2 బస్సులని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఆ యొక్క బస్సులు ఏలూరు నుండి మహాకుంభమేళ అంటే ఫిబ్రవరి 4వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ప్రయాణికుల కోరికపై, అంటే అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఈ యొక్క కుంభమేళానికి ప్రజలు వెళ్తూ ఉన్నారు. మన ఏలూరు నుంచి కూడా బస్సులను ప్రయాణికులకి సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని అధికారులకి సూచించడం జరిగింది. దానిపైన అధికారులు కూడా ఒక ప్రణాళిక చేసి ఏలూరు నుంచి అంటే ఒక చక్కటి ఒక ప్యాకేజీ పెట్టి 2 బస్సులని ఫిబ్రవరి 4వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి మన ఏలూరు బస్టాండ్ నుంచి బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒక ఏలూరు బయలుదేరి పూరి, కోనర్క, భువనేశ్వరి, ప్రయాగరాజ్, సంగం, స్థాన కాశీ, అయోధ్య, గయా, బుద్ధగయ తిరుగు ప్రయాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంచినటువంటి అర్సవల్లి సూర్యనారాయణ దేవాలయం, శ్రీకాకుళం దర్శనం అనంతరం ఏలూరు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. మరి యొక్క జరుగుతున్నటువంటి ఈ యాత్ర మొత్తం కూడా 8 రోజులు యాత్రికులకు ఉదయం రాత్రి అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి యొక్క యాత్ర మొత్తం కూడా ఖర్చు కేవలం 12,500గా నిర్ణయించి 8 రోజులు కూడా ఏదైతే ఒక ఆర్టీసీ సంస్థ ద్వారా ఉన్నటువంటి బస్సుల్ని ఒక యాత్రికులకి ప్రయాణికులకి సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసి వారిని సురక్షంగా తీసుకెళ్లి అక్కడ యాత్ర అంతా కూడా సక్రమంగా నిర్వహించుకొని మళ్ళీ సురక్షంగా తీసుకొచ్చి వారి ఇంటి దగ్గర ఇక్కడ ఏలూరులో దింపేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మరి ఆర్టీసీ నుంచి మన ఏలూరు నుంచి ఈ కొత్తగా ఈ సంవత్సరం మరి ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు ఏ యొక్క కుంభమేళాలకి కూడా ఏర్పాట్లు లేవు. ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఏలూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా వినియోగించుకొని ఆన్లైన్ ద్వారా ఆ యొక్క టికెట్లను బుక్ చేసుకొని ఏదైనా ఉంటే డిపో మేనేజర్ని కానీ జిల్లా ఆర్ఎంని కానీ సంప్రదించి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాలని, సురక్షంగా రక్షణతో కూడినటువంటి జర్నీని తీసుకొని మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా మరి ఆర్టీసీ విజయవాడ జోనల్ చైర్మన్గా మొట్టమొదటిగా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టడం జరిగింది. మరి దీనికి కావాల్సినటువంటి
మరి రిజిస్ట్రేషన్ సరే ఏదైతే ఆన్లైన్ కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ నెంబర్ను కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సర్వీస్ నెంబరు 48232 ఒక నెంబరు, మరొకటి 48236 మరొక నెంబరు. ఈ యొక్క 2 నెంబర్లకి మీరు ఈ 2 నెంబర్ల ద్వారా ఆన్లైన్ చేసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరిన్ని వివరాలు కబేలను మరింత అభివృద్ధి చేయాలని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర అన్నారు. శుక్రవారం ఉదయం తన పర్యటనలో భాగంగా ఎంజీ రోడ్ కబేలా, వైవీఆర్ ఎస్టేట్, అజిత్ సింగ్ నగర్ ప్రాంతాలన్నీ పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కబేలాను మరింత అభివృద్ధి చేయాలని, కబేలాలు కల్పించిన సౌకర్యాలను సద్వినియోగపరుచుకోవాలని, నిత్యం వ్యర్థ నిర్వహణ చూస్తుండాలని అన్నారు. 58వ డివిజన్లో గల వైవీఆర్ ఎస్టేట్ లో నిర్మాణం దశలో ఉన్న 1500 కిలోలీటర్ల ఎలివేటెడ్ లెవెల్ సర్వీస్ రిజర్వాయర్ ను పరిశీలించారు. అమృత్ పథకం 2.0లో భాగంగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులకు శరవేగంగా పూర్తి చేయాలని, డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ కూడా దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని అన్నారు. అజిత్ సింగ్ నగర్ లోని అన్న క్యాంటీన్ పరిశీలించి నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా చూసుకోవాలని అన్నారు. తదుపరి ఎంజీ రోడ్డులోని పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ పరిశీలించి పారిశుద్ధ్య నిర్వహణలో ఎటువంటి లోపం లేకుండా చూసుకోవాలని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలను మరోసారి చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశారని మాజీ మంత్రి, విజయవాడ పశ్చిమ ఇన్ఛార్జ్ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో గానీ, ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వంలో గానీ చెప్పిన మాటలు, ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయని వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు, కూటమి ప్రభుత్వం అని విమర్శించారు. ఎన్నికల ముందు అనేక హామీలు ఇచ్చారని, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంటే ఎక్కువ పథకాలు అందిస్తామని ప్రజలను నమ్మబుచ్చారని, యువగలం పాదయాత్రలో గానీ, పలు ఛానళ్ల ఇంటర్వ్యూలో గానీ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేస్తామని, అలా చేయలేకపోతే ప్రజలకు తమ కాలర్ పట్టుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నామని నారా లోకేష్ చెప్పారన్నారు. మీరు ఇచ్చే హామీలు సాధ్యానికి ఇబ్బందిగా ఉండే పరిస్థితి ఉందని మీడియా ప్రతినిధులు నాడు నారా లోకేష్ ని ప్రశ్నిస్తే, దానికి మేము అన్ని కూడా లెక్కలు వేసుకుని హామీలు అమలు చేసే విధానంలోనే ముందుకు వెళ్తున్నామని, మేము ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోతే రాష్ట్ర ప్రజలు తమ చొక్కా కాలర్ పట్టుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నామని యువనేత నారా లోకేష్ అన్న మాట వాస్తవమా కాదా అని ప్రశ్నించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో అయితే మనమందరం సుఖంగా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం, పండగకు అన్న తినుండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వస్తువులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని అన్ని ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారని, బాధపడుతున్నారని తెలిపారు. కూటమి ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీలన్నీ అమలు చేయాలని, గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అందించాలని వైఎస్ఆర్సీపీ తరపున వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు. నిన్న కాకుండా మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రజల్ని మరొకసారి మోసం చేసే విధంగా గతంలో 2014 నుంచి 19 కానివ్వండి, గతంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు కానివ్వండి, ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో కానివ్వండి, ఎప్పుడు కూడా చెప్పిన మాటని కానీ, ఇచ్చిన హామీని కానీ అమలు చేయని వ్యక్తి రాష్ట్రంలో ఎవరున్నారంటే అది గౌరవనీయులు ఇప్పుడున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే ఎన్నికల ముందు అనేక హామీలు ఇచ్చారు. అనేక హామీలు ఇచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంటే కూడా ఎక్కువ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తారని చెప్పని ప్రజల్ని నమ్మబుచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, కూటమిలో ఉన్న నాయకులందరూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నలుమూలకి వెళ్ళి వారికి ఉన్న మీడియా ద్వారా కావచ్చు, వాళ్ళకున్న మిగతా విధానాలతో కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా పథకాలన్నింటినీ కూడా ఇస్తాం మేము, మాది హామీ అని చెప్పని యువనేత నారా లోకేష్ గారు కూడా అనేక యువగళం పాదయాత్రలో కావచ్చు, అదేవిధంగా వివిధ రకాల ఛానల్స్ ఇంటర్వ్యూలో కావచ్చు, మేము ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోతే మా కాలర్ పట్టుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నామని చెప్పని ఆ రోజు కూడా యాంకర్స్ అడిగారు. ఏమంటే మీరు ఇచ్చే హామీలు సాధ్యానికి ఇబ్బందిగా ఉండే పరిస్థితి ఉంది అంటే, మేము అన్నీ కూడా లెక్కలు వేసుకొని మేము అమలు చేసే విధానంతోనే ముందుకెళ్తున్నాము, అవి ఇవ్వకపోతే కనుక చొక్కా కాలర్ పట్టుకునే అవకాశం కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు కల్పిస్తున్నామని చెప్పని ఇప్పుడున్న యువనేత నారా లోకేష్ గారు అన్నది వాస్తవమా కాదా? అదేవిధంగా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే గతంలో మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు చంద్రబాబు యొక్క హామీలు ఎలాగుంటాయంటే, పొరపాటున కనుక చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయితే పులి నోట్లో తలకాయ పెట్టినట్టు ఉంటుంది, ఒకసారి ఆలోచించమని రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఎన్నికల ముందే ఆయన విన్నపించుకున్నారు. కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు కూటమి నాయకుల యొక్క మాయలో పడి పూర్తిగా కూడా కూటమిని అధికారంలో తీసుకురావడం జరిగింది.
అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 9 నెలల్లో అక్షరాల 1,19,00,000 అంటే ఇంచుమించుగా 1,19 లక్షల కోట్లు అప్పులు ఈ రోజు వరకు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. తీసుకొచ్చి ఎక్కడైనా ఎవరికైనా హామీలు నెరవేర్చారా అంటే ఎక్కడ కూడా నెరవేర్చిన పరిస్థితి లేదు. ఆన్గోయింగ్ హామీలు కూడా పూర్తిగా పక్కదో పట్టించేశారు. అదేవిధంగా వాలంటీర్లు కావచ్చు, గ్రామ సచివాలయ సిబ్బందిని కావచ్చు, వాలంటీర్లకి అయితే కనుక 10,000 రూపాయలు మేము ఎన్నికలు రాగానే ఇస్తామని చెప్పని ఈరోజు కూటమి నాయకులు ఏం చెప్తున్నారండి, మీకు జీవో లేదు, మీకు మేము ఇవ్వలేము, మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు అధికారంలో లేరు, మీరు ఆన్లైన్లో లేరు అని చెప్పని అబద్ధపు మాటలతో వాలంటీర్లని గొంతు కోసేసిన ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి. 2.5 సంవత్సరాలు కోవిడ్ ఉన్నా కానివ్వండి, ఎక్కడ ఏ ఒక్క సంక్షేమ పదం కూడా ఆపిన పరిస్థితి లేదు. అందుకే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో అయితే మనం అందరం కూడా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం, కనీసం పండక్కి అన్నోన్నతిని ఉండేవాళ్ళం ఆయన దగ్గర ఉంటే కనుక. ఈరోజు పండగ కూడా పస్తులు ఉండే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వంలో కనబడుతుందని చెప్పని ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఈ కూటమి నాయకులు చేసే ఈ యొక్క పరిపాలనని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా విమర్శిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. దయచేసి మీరైతే హామీలు ఇచ్చారో వాటిని అమలు చేయాలి అని చెప్పని సూపర్ 6 కావచ్చు, అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు సంక్షేమ పథకాలు అందించినవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకి మీరు అందించాలని చెప్పని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నామని చెప్పని మీ ద్వారా కూటమి నాయకులు తెలియపరచుకుంటున్నాం. దక్షిణ భారతదేశంలో 2 అతిపెద్ద కథోలిక పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన గుణదల లూర్ద మాత మహోత్సవాలు నవదిన ప్రార్థనలు శుక్రవారం సాయంత్రం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. విజయవాడ కథోలిక పీఠం బిషప్ తెలుగుతోటి జోసెఫ్ రాజారావు, మెన్సిన్యూరో ఫాదర్ మువ్వల ప్రసాద్, వికర్ జనరల్ ఫాదర్ మేసపాం గాబ్రియేలు, పుణ్యక్షేత్రం రెక్టర్ ఏలేటి విలియమ్మ జయరాజు స్వామి, డయాసిస్ ఎడ్యుకేషన్ డెస్క్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ కులకాని మరియన్న, సోషల్ సర్వీస్ సెంటర్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ తోట సునీల్ రాజు తదితర గురువులు పుణ్యక్షేత్రం ప్రధాన చర్చి వద్ద మరియు మాతా పథకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా తెలకతోటి జోసెఫ్ రాజారావు భక్తులకు సందేశమిస్తూ జగద్గురువులు పరిశుద్ధ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు 2025 సంవత్సరాన్ని జూబ్లీ సంవత్సరంగా ప్రకటించడం జరిగిందన్నారు. దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను కొనసాగించడానికి మరియమాతను దేవుని తల్లిగా ఎన్నుకోవటం జరిగిందన్నారు. స్త్రీలందరిలో మరియమాత ధన్యురాలని తెలిపారు. క్రీస్తు తల్లి అయిన మరియమాతను గౌరవిస్తే దేవుని అనుగ్రహాలు తప్పక లభిస్తాయని చెప్పారు. మరియు తల్లి మధ్యత్వ ప్రార్థన ద్వారా దేవునిని చేరుకోవచ్చని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రొక్రైటర్ ఫాదర్ పొడ్డు ఆనంద్, ఫాదర్ ఎం చిన్నప్ప, ఫాదర్ కులకాని మరియన్న, ఫాదర్ పసల థోమస్ తదితరులు గురువులు, సంఘ పెద్దల ప్రెసిడెంట్ నువ్వుల విజయరాజ్, కన్యాస్త్రీలు, భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. గుణదల మాత మహోత్సవాలకి ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ రోజు నుంచి భక్తులందరూ విశ్వాసులందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతిరోజు గుణదల మాత దర్శనం చేసుకొని ఈ కొండ ఎక్కి ఆ కొండ మీద మాకు ప్రార్థనలు, దాంతోపాటు దివ్య పూజ ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మికంగా మమ్మల్ని మేము ఈ 9 రోజుల పాటు మేము ఆధ్యాత్మికంగా మేము తయారవుతూ ఉంటాం. ఈ విధంగా కూడా ఇక్కడ మాకే కాదు, మా మేత్రాసనంలో మా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా, జిల్లాల్లో కూడా ఈ వార్త అందరికీ అందుతుంది. అదేవిధంగా ఈ విషయం కూడా మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలుస్తుంది. మేము ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది భక్తులు, లక్షలాది మంది భక్తులని వచ్చే విధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా లక్షల్లో వస్తారని మేము అంచనా వేస్తున్నాం. వాటన్నిటికీ అన్ని సహకారాలు, అన్ని ప్రిపరేషన్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి. మాకు కమిటీస్ అన్నీ ఏర్పాటు చేశాం. అన్ని విషయాలు, ముఖ్యంగా భద్రతా విషయం, శానిటరీ విషయం. 5వ తారీఖు నాడు సార్వత్రిక లేక వార్షిక మరియ తల్లి యొక్క ఈ తిరునాళ్ళు లేక తీర్థయాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది. అది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. కిందటేడు 100 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి ఆ గొప్ప వేడుకలు చేసుకున్నాం. మరొక శతాబ్దిలోనికి కాలు పెట్టడం జరిగింది. మరొక అంశం ఏంటంటే, క్రీస్తు జన్మించి 2025 సంవత్సరాలు అవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక గొప్ప జూబిలీ చేసుకోవాలనేటువంటిది కూడా కథోలిక సంఘం యొక్క ఒక ఆశ, కోరిక లాంటిది.
మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగా తల్లి యొక్క దీవెన చాలా గొప్పది, తల్లి యొక్క ఆశీర్వాదం చాలా గొప్పది, తల్లి యొక్క పాత్ర చాలా గొప్పది. దేవుడు సర్వ సృష్టికర్త అయితే ఆ సృష్టికర్త. వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. విపక్షాల నిరసనల మధ్య 2025 వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. రికార్డు స్థాయిలో వరుసగా 8వసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలమ్మ. వాసవి పేరెంటాలమ్మ వారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆత్మార్పణం అధికారిక కార్యక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడి. కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ఘాటు విమర్శలు. సూపర్ 6 హామీలను సమాధి చేసిందని ఆరోపణ. ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాకు ఏలూరు నుండి 2 ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు. మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన జోనల్ చైర్మన్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు. ఈ దృష్టి బులెటిన్ మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.